في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبض ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل لجوا في عتو ونفور أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أمن يمشي سويا أمن يمشي سويا على صراط مستقيم قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة
قليلا ما تشكرون قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين فلما رأوه زلفة سيئت وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين صدق الله العظيم وقال ربكم ادعوني أستجب لكم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا حامدين حمدا شاكرين حمدا ذاكرين حمدا صابرين حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك اللهم صل وسلم على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا من جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن ونعوذ بك من العجز والكسل ونعوذ بك من الجبن والبخل ونعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال اللهم إنا نسألك سلامة في الدين والدنيا والآخرة وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت اللهم هون علينا في سكرات الموت اللهم هون علينا يا الله في سكرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب اللهم اختم لنا بحسن الخاتمة ولا تختم علينا يا الله بسوء الخاتمة اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار اللهم ya Allah ya Rahman ya Rahim ya Allah ampunkan dosa-dosa kami ya Allah ampunkan dosa kedua ibu bapa kami ya Allah rahmatilah keduanya sebagaimana mereka menjaga dan melihara kami semasa kami kecil ya Allah Allahumma ya Allah ya Rahman ya Rahim ampunkan dosa pasangan hidup kami ya Allah dosa anak cucu zuriat keturunan kami ya Allah ya Allah ya Rahman ya Rahim ampunkanlah dosa saudara-saudara kami ya Allah sahabat-sahabat kami rakan-rakan kami ya Allah muslimin muslimat keseluruhannya ya Allah Allahumma ya Allah ya Rahman ya Rahim ada di kalangan kami ya Allah sahabat-sahabat kami yang sedang menderita berbagai penyakit ya Allah kau sembuhilah ya Allah mereka dengan kesembuhan yang segera yang tidak mendatangkan sebarang mudarat yang lain ya Allah Allahumma ya Allah ada di kalangan kami ini mempunyai pelbagai hajat ya Allah Engkau perkenankanlah doa-doa mereka ya Allah Engkau perkenankanlah doa-doa kami ya Allah perkenankanlah ya Allah permohonan dan permintaan kami ya Allah
ربنا تقبل منا دعاءنا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين تقبل منكم إنكم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين ولا عدوان إلا على الظالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد. Alhamdulillah, syukur kita kehadirat Allah Ta'ala dengan limpah serta kurnia dapat kita bersama pada malam ini. InsyaAllah kita akan melanjutkan tentang tadabbur dalam surah Al-Baqarah ini, ayat 1 hingga 141. InsyaAllah pada hari ini Ustaz ingin ceritakan tentang nombor 3 dan nombor 4 pada kandungan kisah yang sebelah kiri itu, iaitu kisah ujian buat Nabi Ibrahim AS, kisah pembinaan Kaabah oleh Nabi Ibrahim AS bersama Nabi Ismail AS, dan sedikitlah nanti kita akan cerita tentang pengorbanan Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail AS, lalu dijadikan sebagai manasik haji yang kita dan umat Islam sekarang telah berkumpul untuk mengerjakan haji pada tahun ini, insyaAllah. Kita akan lihat pada ayat 124. Kita akan terus lihat pada ayat 124 surah Al-Baqarah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa idz ibtala Ibrahim rabbuhu bikalimatin fa atammahun. Qala inni ja'iluka lin-nasi imama. قال ومن ذريتي قال لا ينال أهد الظالمين. Dan ingatlah tak kala telah diuji Ibrahim oleh Tuhannya dengan beberapa kalimat, maka telah dipenuhi semuanya. Dia pun berfirman, sesungguhnya aku hendak menjadikan engkau, wahai Ibrahim, sebagai imam bagi manusia. Dia berkata, dan juga dari antara anak cucuku. Lalu Allah Ta'ala berfirman, tidaklah akan mencapai perjanjianku itu kepada orang-orang yang zalim. Wa idz ja'alna al-baita masabatan lin-nasi wa amna wattakhidhu min maqami Ibrahim musalla. وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهرا بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. Dan ingatlah ketika tak kala telah kami jadikan rumah itu tempat berhimpun bagi manusia dan tempat keamanan, dan jadikan sebahagian dari makam Ibrahim itu, dan jadikanlah sebahagian dari makam Ibrahim itu tempat solat. Dan telah kami perintahkan kepada Ibrahim dan Ismail supaya mereka berdua membersihkan rumahku itu untuk orang-orang yang tawaf dan orang-orang yang iktikaf dan orang-orang yang rukuk serta sujud. InsyaAllah kita akan huraikan sedikit ayat ini, yang mana dalam firman Allah Ta'ala ini, sebagaimana yang kita telah bicarakan pada minggu yang lepas tentang peringatan kepada kaum Bani Israel. Kaum Bani Israel ini apa nama tu, yang mana susur galornya datangnya daripada Nabi Ibrahim AS. Susur galornya daripada Nabi Ibrahim AS, yang diharapkan moga-moga ada perhatian mereka menerima ajaran kebenaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di samping pengharapan kepada kaum musyrikin Arab sendiri, tapi tidak juga lepas pertaliannya dengan Bani Israel, maka dengan ayat yang telah pun dibaca ini, di mana antara Bani Israel dan Bani Ismail ini
dia ada pertemuan ataupun pertalian yang cukup rapat, iaitu daripada datuk ataupun ayahandanya Nabi Ibrahim AS. Sebab itulah orang Arab sendiri, terutama Arab Adnan dan juga Arab Musta'ribah, yang mengakui dan berbangga bahawa mereka adalah keturunan Ibrahim dan Ismail, diikuti oleh Arab yang lain, iaitu kabilah-kabilah dan lain. Wa izi batala Ibrahim rabbuhu bikalimatin fa'atammahunna. Dan ingatlah, tatkala telah kami uji Ibrahim oleh Tuhannya dengan beberapa kalimat, fa'atammahun, lalu ia Ibrahim telah dapat memenuhi semua ujian-ujian tersebut. Dengan ini diperingatkan kembali siapakah Ibrahim yang dibanggakan oleh kedua suku bangsa Bani Israel dan Bani Ismail itu sebagai nenek moyang mereka. Itulah seorang yang besar yang telah lulus dari berbagai ujian Allah. Telah menguji, Allah Ta'ala telah menguji dengan beberapa kalimat. Artinya beberapa ketentuan dari Allah. Dia, yang Allah Ta'ala telah menguji Nabi Ibrahim ini tentang menentang orang negerinya dan ayahnya sendiri yang menyembah berhala. Yakni Nabi Ibrahim juga telah diuji sebagai orang yang dibakar oleh api. Dan juga Nabi Ibrahim telah diuji di mana kampung halaman yang dikasihinya dan diyakininya telah ditinggalkan. Kampung halaman itu kerana menegakkan keyakinan kepada perintah Allah Ta'ala. Dia, Nabi Ibrahim juga telah diuji kerana sampai umur tuanya masih tidak memperolehi anak. Dan setelah dia tua mendapat seorang putera yang diharapkan, maka Ibrahim lagi telah diuji satu lagi, disuruh menyembelih puteranya yang dicintainya. Dan berbagai ujian yang lain, fa'atammahun, tetapi Nabi Ibrahim telah penuhi segala ujian yang telah dilaluinya dengan selamat dan jaya. Sebagaimana yang kita ketahui bahawa setelah Nabi Ibrahim menentang bapanya Azar dan telah menentang rajanya Namrus ataupun disebut sebagai Namrud, dan kemudian Nabi Ibrahim telah pun berpindah ke Mesir. Nabi Ibrahim telah berpindah ke Mesir dan telah pun berniaga di Mesir dan menternak beberapa binatang ternakan di Mesir. Kemudian Allah Ta'ala perintahkan Nabi Ibrahim beserta isterinya pulang kembali ke Palestin. Iaitu pada ketika itu Siti Hajar telah pun menawarkan kepada Nabi Ibrahim, Siti Sarah telah pun menawarkan kepada Nabi Ibrahim supaya mengawini Siti Hajar sebagai dayang mereka untuk supaya Ibrahim dapat mempunyai anak. Sebab Siti Sarah adalah seorang isteri yang telah pun tua. Usianya telah pun lanjut 80 tahun lebih. Dan kemudian setelah dia tahu bahawa dia pun mandul dan tak punya anak, lalu dia mempelawa kepada Nabi Ibrahim, kahwinlah Siti Hajar ini, mudah-mudahan kamu mempunyai putera ataupun zuriat. Lalu bila dikahwini Siti Hajar pun telah mengandung. Dan diketahui kandungan Siti Hajar itu sebelum mereka pindah daripada Mesir ke Palestin semula. Dan apabila sampai di Palestin, Siti Hajar telah pun melahirkan anak Nabi Ibrahim AS, iaitu Ismail AS. Tetapi lumrah jiwa perempuan ni, bila dia melihat isteri kedua ataupun madunya telah pun melahirkan zuriat, dia pun rasa hati, dia pun rasa macam kecewa tidak dapat memberi zuriat kepada suaminya, dan kemudian dia rasa macam cemburu lah, ada sikap cemburu tersebut, dan dia minta supaya Ibrahim membawa Hajar ini ke tempat lain, supaya jauh daripada dia lah. Dia tak boleh melihat Hajar bersama anaknya, dan Nabi Ibrahim juga selalu pergi ke rumah Hajar untuk melihat putera kesayangannya Nabi Ismail AS. Lalu apabila Siti Sarah ini meminta Nabi Ibrahim membawa Siti Hajar ini ke tempat lain lah, supaya jauh daripada dia tak lihat dah Siti Hajar lagi, dia tak lihat dah Ismail, kerana perasaan dia
cukup katakan tu macam kecewa kerana tak dapat melahirkan anak untuk Nabi Ibrahim AS. Lalu Allah Ta'ala perkenankan permintaan Siti Sarah ini dan memerintahkan Nabi Ibrahim supaya keluar daripada Palestin. Tetapi Allah Ta'ala tak bagi tahu ke mana. Cuma Allah Ta'ala minta Nabi Ibrahim naik untanya dan untanya akan membawa ke mana tujuan yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Lalu Nabi Ibrahim pun sama-sama menunggang untanya beserta dengan isterinya Siti Hajar dan anak andanya Ismail AS. Lalu dibawalah berminggu-minggu setelah keluar daripada Palestin, masuk pula ke padang pasir yang penuh dengan debunya seperti lautan. Padang pasir ini seperti lautan yang tak tahu penghujung di mana. Tiba-tiba setelah berminggu-minggu berjalan, barulah unta itu berhenti di suatu lembah. Berhenti di suatu lembah yang dinamakan Wadi Ghairi Zi Zar'in. Wadi yang tidak ataupun lembah yang tidak mempunyai sebarang tumbuhan pun di situ. Yang tak ada tumbuhan langsung. Itu dinamakan biwadin ghairi zi zar'in dalam ayat surah Ibrahim ayat 37. Dan kemudian setelah Nabi Ibrahim membawa Siti Hajar ke situ, lalu setelah itu Nabi Ibrahim telah berpesan kepada Siti Hajar, dia akan meninggalkan Hajar di tempat ini. Di tempat ini, iaitu di tanah suci Mekah lah kalau sekarang ini. Pada ketika itu, ianya tandus. Tak ada pokok, tak ada aliran air, tak ada langsung orang pun tak ada. Malahan hanya yang ada adalah pasir dan juga batu, gunung-gunung batu. Itu saja yang ada. Lalu Siti Hajar bertanya kepada Nabi Ibrahim, wahai kekanda, betul ke kekanda ingin meninggalkan kami di tanah yang tandus ini, tanah yang sangat gersang ini, adakah betul ianya perintah Tuhan? Lalu Nabi Ibrahim cakap, betul, wahai Hajar, ini adalah perintah Allah. Allah Ta'ala telah memerintahkan aku membawa kamu ke sini dan meninggalkan kamu bersama anak-anak kita Ibrahim. Bersama anak-anak kita Ismail AS. Lalu apabila Siti Hajar mengetahui tentang perintah Tuhan itu, lalu Siti Hajar melepaskan pegangan tangan dan baju Nabi Ibrahim supaya Nabi Ibrahim jangan pergi itu. Lalu dengan sedihnya Nabi Ibrahim pun bergerak untuk meninggalkan anak-andanya dan juga isterinya. Dengan doanya, Rabbana inni askantu min zurriyati biwadin ghairi zi zar'in inda baitikal muharram. Rabbana liyuqimus shalah waj'al afidatan minan nasi tahwi ilaihim warzuqhum minas samarati la'allahum yashkurun. Kalau kita dengar ayat ini, kita rasa sungguh sedih, tuan-puan. Di mana Nabi Ibrahim telah berkata, wahai Tuhan, sesungguhnya aku telah menempatkan sebahagian daripada zuriat keturunanku di sebuah wadi, di sebuah lembah yang tidak ada tanaman padanya di sisi rumahmu Baitul Al-Haram. Wahai Tuhan kami, wahai Tuhanku, mereka ditempatkan di Rabbana liyuqimus shalah, supaya mereka itu dapat mendirikan solat dan memakmurkannya dengan ibadat. Faj'al af'idatan minan nas. Faj'al af'idatan minan nas. Maka oleh itu ya Tuhan, jadikanlah hati sebahagian manusia itu tertarik gemar kepada mereka supaya datang beramai-ramai ke situ, dan kurniakanlah rezeki kepada mereka dari berbagai jenis buah-buahan dan hasil tanaman, semoga mereka bersyukur. Surah Ibrahim ayat 37. Jauh di sudut hati Nabi Ibrahim AS, dan kerana bimbangnya untuk meninggalkan Hajar dan anak-anaknya itu, namun baginda yakin
Allah pasti akan menjaga mereka semua. Nabi Ibrahim AS, Nabi Ismail AS tak berhenti menangis kerana dahaga, adapun bekalan air yang dibawa oleh Siti Hajar itu sangat sedikit dan sudah kehabisan setelah ayahandanya meninggalkan mereka, lalu makanan-makanan yang ada pun telah pun habis. Kemudian bila kita lihat di situ kan, bila dah habis makanan, dah habis air dan sebagainya, Siti Hajar mendaki Bukit Safa dan Marwah secara berulang-alik sebanyak 7 kali untuk mencari sumber air untuk Nabi Ismail yang kehausan. Ibnu Abbas mengatakan sabda Rasulullah SAW, itulah sa'i yang dilakukan manusia antara Safa dan Marwah. Di atas Bukit Marwah, Hajar mendapati seorang malaikat berada tepat di atas telaga Zam-Zam itu. Malaikat tersebut menghentak tumit atau sayapnya, lalu muncullah air daripada telaga Zam-Zam. Siti Hajar meminum air tersebut dan menyusui Nabi Ismail AS. Kalau kita lihat di situ bahawa ada riwayat lain mengatakan malaikat Jibril telah datang setelah Siti Hajar kecewa kerana tak dapat air sebagainya. Lalu Jibril telah pun diutuskan oleh Allah Ta'ala untuk melawat Siti Hajar dan juga telah menghentak kakinya ke ke bumi, lalu terbitlah air di telaga Zam-Zam. Itu yang baru bersitulah Nabi Ismail dan bondanya dapat minum dengan sepuas-puasnya setelah setelah telaga Zam-Zam itu wujud, burung-burung pun lalu berterbangan. Burung-burung pun lalu berterbangan dan singgah di kawasan tersebut. Bila pedagang-pedagang daripada jauh melihat burung-burung itu terbang, dia tahu dah. Itu tanda bahawa kawasan tersebut ada lembah air. Lalu pedagang-pedagang ini bila melihat petunjuk tersebut terus pergi ke kawasan Makkah ini, Makkahul Mukarramah. Lalu mereka pun dapati memang ada sumber air dan mereka dapati rupa-rupanya tinggal situ hanyalah ibu dan seorang anak, baby sahaja di situ. Lalu mereka pun sama-sama berkemah ke situ dan kemudian mereka pun lama-kelamaan mendirikan kampung di situ kan. Itu di antaranya lah setelah itu wujud dan terdirinya kampung yang didirikan oleh keturunan Arab yang mana mereka mula bersama-sama dengan Nabi Ibrahim dan Siti Hajar duduk di situ. Okey, kalau kita lihat lagi daripada riwayat Ibnu Ishaq, Ibnu Abi Hatim dan Ibnu Abbas, kalimat-kalimat yang diuji kepada Ibrahim itu telah dipenuhi semuanya dan dia telah memisahkan dari kaumnya kerana Allah memerintahkannya memisahkan diri. Perdebatannya dengan Raja Namrus tentang kekuasaan Allah menghidupkan dan mematikan, kesabaran hatinya tak kala dia dilemparkan ke dalam api bernyala. Tidak lain kerana mempertahankan pendiriannya tentang keesaan Allah. Setelah itu dia hijrah dari kampung halamannya kerana Allah dan menyuruh yang menyuruhnya. Ujian Allah kepadanya ketika itu didatangi tetamu, ketika tetamu itu singgah kepadanya dalam perjalanan membawa azab kepada kaum Lut dan ujian kepadanya dengan menyuruh menyembelih putranya Ismail AS. Di dalam riwayat yang dikeluarkan oleh Abdullah bin Humaid, Ibnu Jarir, Ibnu Abi Hatim dan daripada Al-Hasan, dia berkata Ibrahim telah diuji dengan kedipan-kedipan bintang, dia pun lulus. Dia diuji dengan bulan, dia pun lulus. Kemudian diuji dengan matahari, itu pun dia lulus. Diuji dengan hijrah, itu pun dia lulus. Diuji pula dengan menyuruh menyembelih anak kandungannya sendiri, itu pun dia lulus. Padahal waktu itu usianya telah 80 tahun. Nabi Ibrahim ini ketika itu usianya telah 80 tahun. Kemudian Allah Ta'ala meneruskan dengan firman-Nya, Qala inni ja'iluka linnasi imama. Setelah dilalui segala ujian itu dan penuhi dengan sebaik-baiknya, lalu Allah Ta'ala berfirman, sungguhnya aku hendak menjadikan engkau imam bagi manusia. Di sini,
kita dapat suatu pelajaran yang dalam sekali tentang jawatan yang begitu mulia yang dianugerahkan Allah Ta'ala kepada seorang di antara rasulnya. Setelah beliau lulus, setelah baginda Nabi Ibrahim lulus dalam berbagai ujian yang berat itu, dan diatasinya segala ujian itu dengan jaya, barulah Allah memberi jawatan imam kepadanya, iaitu menjadi imam bagi manusia. Imam ialah orang yang diikut, orang yang menjadi pelopor, yang patut ditiru, diteladani, baik berkenaan dengan agama, ibadah maupun akhlak. Setelah Allah Ta'ala melantik Ibrahim itu kepada jawatan imam ini, yang diberikan oleh Allah Ta'ala sendiri kepada Ibrahim, Ibrahim pun memuka permohonannya. Apa Ibrahim kata? Qala wa min dzurriyyati. Wahai Tuhan, jadikan juga zuriat keturunanku sebagai imam. Sebagai seorang ayah atau nenek yang besar, yang bercita-cita jauh, Ibrahim memohon supaya jawatan imam itu pun diberikan pula kepada orang-orang yang dipilih Allah dari kalangan anak cucunya. Moga-moga timbullah kiranya orang-orang yang akan menyambung usianya. Permohonan itu disambut oleh Allah Ta'ala. Qala la yanalu ahdi zalimin. Tidaklah akan mencapai perjanjianku itu kepada orang-orang yang zalim. Maksudnya, permohonan Nabi Ibrahim AS kepada Allah Ta'ala itu dimakbulkan oleh Allah. Dalam kalangan anak cucu keturunan Nabi Ibrahim itu akan dilantik oleh Allah Ta'ala menjadi imam juga. Sebagai pelanjut dari usahanya, akan ada imam, tetapi janji itu tidak akan berlaku pada anak cucu yang zalim. Anak cucu yang taat, anak cucu yang menjalankan perintah Tuhan akan dilantik menjadi imam. Keutamaan budi, ketinggian agama dan ibadah bukanlah didapat kerana keturunan yang naik, hanyalah yang sanggup menghadapi ujian. Sebagaimana Ibrahim juga, Ibrahim telah memenuhi segala ujian dengan selamat. Barulah itu Allah Ta'ala melantiknya menjadi imam kepada seluruh manusia. Daripada imam itu maksudnya daripada keturunan Nabi Ibrahim ini semuanya dilantik menjadi Nabi dan Rasul. Setelah Nabi Ibrahim, keturunan Nabi Rasul itu adalah daripada keturunan Nabi Ibrahim AS. Kalau kita tengok susu gaul tu, setelah Nabi Ibrahim tak ada keturunan yang lain melainkan keturunan Nabi Ibrahim AS. Maksudnya sebelum Nabi kita Nabi Muhammad SAW, keturunan Nabi Ibrahim tu daripada Nabi Ishaq AS. Daripada Nabi Ishaq itu melahirkan Nabi Allah Yaqub AS. Daripada Nabi Yaqub itu melahirkan 12 orang anak. Daripada 12 orang anak itulah di antara mereka itu daripada Nabi Yusuf dan Bunyamin dilantik menjadi Rasul. Keturunan mereka ini dilantik menjadi Nabi dan Rasul. Sehinggalah sampai kepada Nabi Isa AS. Lalu setelah itu lahirlah Nabi kita Nabi Muhammad SAW dari keturunan Ismail. Keturunan Ismail seorang aja, iaitu Nabi kita Nabi Muhammad SAW menjadi imam yang paling besar di kalangan umat manusia, iaitu imam kepada seluruh manusia dan jin. Imam yang dimaksudkan di sini adalah amanat agama, Imamuddin, bukan kerajaan dan bukan dinasti yang dapat diturunkan kepada anak. Sebab itu keturunan Ibrahim tidaklah boleh membanggakan diri kerana mereka keturunan imam besar. Malahan kalau mereka zalim, bukanlah kemuliaan yang didapat lantaran mereka keturunan Ibrahim, melainkan berlipat kali ganda dosa yang akan mereka pikul. Kalau mereka yang terlebih dahulu melanggar apa yang dianjurkan oleh amanah nenek moyangnya. Ingatlah betapa beratnya ujian itu semuanya. Bukanlah perkara yang ringan, mendekatkan faham dan keyakinan diri yang bertentangan dengan pendirian ayah kandungnya, itu ayahnya Azar, tukang membuat berhala, sedangkan dia sendiri menegakkan tauhid. Dan untuk itu Ibrahim bersedia dibakar. Dan ketika akan masuk pembakaran, malaikat Jibril bertanya, apakah dia memerlukan pertolongan? Ibrahim menjawab, kepada engkau tidak. Kemudian ujian lagi kerana sampai tua tidak beranak. Kemudian ujian lagi kerana dia suruh menyembelih anaknya yang tertua, iaitu Ismail, yang telah lama diharapkannya kasih sayang daripadanya. Kalau kita lihat tentang kisah-kisah ini kan,
sungguh menyayat hati kita, di mana setelah apa nama tu Ismail itu besar. Setelah Ismail itu besar, Ismail diajak untuk mendirikan Kaabah. Wa ij'alnal baita mathabatan lin-nasi wa amna wattakhidhu min maqami Ibrahim musalla wa ahidna ila Ibrahim wa Ismail an tahhira baiti lit-ta'ifina wal 'akifina war ruk'is sujud. Daripada ayat itu dia menunjukkan kepada kita bahawa Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail telah pun diperintahkan oleh Allah Ta'ala untuk mendirikan Kaabah. Untuk mendirikan Kaabah. Dan kemudian pada ketika itu Nabi Ismail telah pun besar. Telah pun besar remaja lah. Kalau kita lihat daripada ayat falamma balagha ma'ahu sa'ya qala ya bunayya tu, iaitu Nabi Ismail ini diibaratkan oleh Allah Ta'ala seorang yang mencapai usia yang boleh berusaha sendiri. Yang boleh berusaha sendiri. Pada ketika itu juga dia telah membantu Nabi Ibrahim AS mendirikan Kaabah, dan Nabi Ibrahim suruh Nabi Ismail memilih batu yang paling baik untuk didirikan Kaabah. Lalu malaikat Jibril telah memberi ilham kepada Nabi Ismail untuk mencari batu-batu tersebut, mencari batu hitam untuk diserahkan kepada Nabi Ibrahim. Setelah setiap kali bangun, mereka berdoa, wahai Tuhan kami, terimalah Rabbana taqabbal minna, terimalah amalan kami, sungguhnya Engkau maha mendengar lagi maha mengetahui. Bangunan Kaabah itu menjadi tinggi dan Ibrahim makin lemah untuk mengangkat batu. Dia berdiri di satu sudut kiri, dinamakan Maqam Ibrahim. Maqam Ibrahim itu adalah batu yang digunakan untuk Nabi Ibrahim AS berdiri di batu tersebut untuk menyusun batu-batu mendirikan Kaabah tersebut. Wallahu alam, katanya batu itu akan bergerak naik ke atas mengikut ketinggian yang nak dicapai oleh Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail alaihissalam. Sampai sekarang batu itu masih ada di tepi Kaabah yang digelar sebagai Maqam Ibrahim. Maqam Ibrahim itu maksudnya bukan kuburan, tetapi batu yang menjadi tempat pijak Nabi Ibrahim alaihissalam untuk mendirikan Kaabah. Kemudian Nabi Ibrahim sering berulang-alik mengunjungi anaknya pada satu hari. Beliau tiba di Makkah dan mengunjungi rumah anaknya. Bagaimana pada ketika itu yang ni nak diceritakan semasa Nabi Ismail telah berkahwin. Nabi Ibrahim Ismail telah berkahwin. Kita tak tahu susunan yang mana sebenarnya yang dahulu, mana yang kemudian. Sama ada Nabi Ibrahim mendirikan dengan Ismail Kaabah dahulu ke, ataupun kisah penyembelihan dahulu ke, itu tak diceritakan kepada kita turutan dia. Turutan tu tak diceritakan kepada kita. Dan juga ada menceritakan kepada kita setelah itu Nabi Ibrahim pun kembali ke Palestin. Setelah mendirikan Kaabah itu, Nabi Ibrahim kembali ke Palestin. Pada ketika itu juga Nabi Ismail telah pun meningkat remaja dan besar, dan boleh kata orang tu layaklah untuk berkahwin. Lalu Nabi Ismail pun berkahwin dengan suku Arab yang duduk di situ, yang duduk di kawasan Makkah. Lalu bila dah berumah tangga ini, Nabi Ibrahim ini dia selalu datang, dia kunjungi Kaabah ini, dan jumpalah rumah Nabi Ismail. Pada ketika itu Nabi Ismail telah keluar. Nabi Ismail telah pun keluar, lalu berjumpa dengan isteri Nabi Ismail AS, dan dia bertanya di ke mana Ismail. Ismail telah pun keluar dan dia mungkin balik petang. Nabi Ibrahim cakap, bagaimana keadaan hidup kamu dengan Ismail? Lalu isteri Ismail ni kata, hidup kami susah. Wahai pakcik, hidup kami ni melarat. Kadang-kadang makan, kadang-kadang tak makan. Kadang-kadang ada gandum, kadang tak ada. Dan macam-macam lah yang dirumutkan oleh isteri Nabi Ismail AS ini kepada Nabi Ibrahim. Dia tak kenal itu Nabi Ibrahim. Lalu Nabi Ibrahim meminta izin untuk pulang dan memberitahu, memesankan kepada isterinya, kirim salamlah kepada Ismail. Aku tak sempat berjumpa dengan dia, kirim salam kepada dia, dan pesanlah kepada Ismail ni
Selepas dia balik nanti, tukarlah pintu rumah dia ni. Selepas dia balik nanti, tukarlah pintu rumahnya. Lalu Nabi Ibrahim pun pulang semula ke Palestin. Pada petangnya itu Nabi Ismail pun tiba dan isterinya beritahu ada seorang tua datang tadi. Dia kenal abang. Tapi dia tak beritahu nama dia. Dia cakap nak jumpa abang. Saya cakap abang tak ada. Dia ada pesan apa-apa tak? Ada. Dia pesan, dia kesalam dengan abang. Dia pesan dengan abang supaya abang tukar pintu rumah ini. Tak tahulah sebab apa, rosak ke apa. Lalu Nabi Ismail beritahu, itulah ayahanda kita Nabi Ibrahim AS. Dia memberi syarat begitu adalah supaya aku menceraikan kamu. Supaya aku, kata Nabi Ismail AS, menceraikan kamu kerana kamu bukan isteri yang taat. Kerana kamu bukan isteri yang taat. Lalu Nabi Ismail pun menceraikan isterinya itu dan berkahwin semula dengan orang perempuan yang lain daripada keturunan yang sama. Nabi Ismail kahwin lagi. Okey. Daripada situ, setelah Nabi Ismail berkahwin, Nabi Ibrahim datang balik. Tak jumpa juga. Lalu bercakap dengan isteri yang baru ini, seperti mana yang Nabi Ibrahim AS bercakap dengan isteri yang dahulu. Lalu Nabi Ibrahim tanya, bagaimana kehidupan kamu dengan Ismail? Lalu isteri dia cakap, baik-baik saja pakcik. Kami hidup dalam keadaan yang rukun damai, makanan pun cukup. Semua perkara, tak ada benda yang kita boleh ungkit-ungkit. Semua baik-baik semua. Maknanya apa yang diperintahkan oleh Allah Ta'ala semua kami turuti. Apa yang kami uji-uji, kami sabar dengan uji-ujian tersebut. Alhamdulillah. Apabila Nabi Ibrahim mendengar akan perlawanan isteri Ismail ini dengan memberi dia minum. Yang pertama tadi dia tak pelawa minum, tak pelawa apa, tak ajak apa. Tapi isteri yang baru ini, bila Nabi Ibrahim datang je, dia pelawa dulu, pakcik duduklah dulu. Saya nak buat air. Dipelawa minum, bersembang, elok kan. Lalu Nabi Ibrahim cakap, saya pun tak ada masa dan akan pulang ke kampung halaman saya. Salam kepada Ismail dan pesan kepada dia, jaga pintu rumah dia baik-baik. Jaga pintu rumah dia baik-baik. Lalu Nabi Ismail pun pulang balik ke rumah dia. Isterinya beritahu ada seorang tua datang. Dia salam ke abang. Dia pesan kepada abang, jaga pintu rumah kita baik-baik. Kenapa bang? Nabi Ismail pun senyum saja. Maknanya isterinya itu adalah isteri yang baik, yang solehah. Itulah gambaran Nabi Ibrahim ini. Dia sentiasa menjaga anak cucu dia. Nabi Ibrahim ini dia tak pernah lepaskan anak cucu dia ini bersendirian. Dia akan menjenguk, dia akan sentiasa pulang. Dia akan sentiasa pulang untuk melihat. Tiba-tiba kepulangan dia kali ini adalah untuk memberitahu Ismail bahawa dia telah bermimpi untuk menyembelih Ismail. Pada satu malam Nabi Ibrahim AS bermimpi diperintahkan oleh Allah Ta'ala untuk menyembelih Ismail. Hal ini terjadi ketika Ismail, itu yang dikatakan usia tu kan. Usianya ada yang katakan Sa'ya ini telah pun besar dan juga yang terkenal dikatakan usianya remaja. Okey. Apabila Nabi Ibrahim datang berjumpa kembali ke Mekah itu untuk berjumpa Nabi Ibrahim, lalu Nabi Ibrahim berkata kepada anaknya, falamma balagha ma'ahu sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manami anni azbahuka fanzur madza tara. Qala ya abati fa'al ma tu'mar satajiduni insyaallahu minas sabirin. Maka ketika anaknya telah pun sampai di peringkat umur yang membolehkan dia berusaha bersama-sama dengannya, Nabi Ibrahim berkata, ya abati, wahai anak kesayanganku. Kalau macam biasanya ya ibni kan, ya ibni.
ya ya waladi, ya waladi, wahai anakku. Tapi ya bunayya ini adalah satu tutur kata yang sangat lembut. Wahai anak kesayanganku, ya bunayya. Inni ara fil manami anni azbahuka. Sesungguhnya wahai anakku, sesungguhnya aku melihat dalam mimpi bahawa aku akan menyembelihmu. Fanzur madza tara. Maka fikirkanlah apa pendapatmu. Lalu Nabi Ismail AS berkata, qala ya abatif alma tu'mar. Qala ya abati. Wahai ayah kesayanganku. Ya apa ni, ya bunayya, wahai anak kesayanganku. Ya abati. Kalau biasanya kita sebut ya abi kan, ya abi. Wahai ayahku. Ya abi. Tetapi kalau yang bahasa yang lembut, ya abati, wahai bapa kesayanganku. If'al ma tu'mar. Kata Nabi Ismail, if'al ma tu'mar. Jalankanlah apa yang diperintahkan kepadamu oleh Allah. Satajiduni insyaallah minas sabirin. InsyaAllah ayahanda akan dapati daku daripada orang-orang yang sabar. Surah As-Saffat ayat 102. Maknanya di sini Nabi Ismail ini, sebagaimana yang kita tahu kisah ayahanda Nabi kita Nabi Muhammad SAW, Abdullah bin Abdul Muttalib juga lebih kurang sama aja dia punya kisahnya. Lebih kurang sama saja kisah dia, iaitu ketika Abdullah bin Abdul Muttalib ini sebelum dia berkahwin dengan ibunda Nabi Muhammad SAW, iaitu Siti Aminah, berbagai ujian juga diterima, di mana Abdul Muttalib ini telah bernazar kepada Allah Ta'ala, jika aku dapat melahirkan 12 zuriat keturunanku, aku akan sembelih salah seorang daripada mereka. Itu nazar oleh Abdul Muttalib. Abdul Muttalib telah bernazar, jika engkau wahai Allah memberi aku zuriat keturunan sebanyak 12 orang, aku akan bernazar untuk menyembelih salah seorang daripada mereka. Lalu kisah ini telah pun diceritakan oleh Abdul Muttalib kepada pakcik Siti Aminah. Kerana Abdul Muttalib atuk Nabi SAW ini sangat baik dengan pakcik ibundanya, pakcik bondanya Siti Aminah. Di mana setelah diceritakan itu, wahai Abdul Muttalib, takkan kamu nak menyembelihkan anak kamu sedangkan ianya adalah anak-anak yang lahir daripada zuriat kamu. Susah payah isteri kamu melahirkannya. Tidak, wahai kawanku, kawannya menyama Abdul Wahub, Abdul Wahub, Abdul Wahab, Abdul Wahid. Itu yang digunakan oleh Ramli kan. Itu apa nama tu, ayahanda Siti Aminah adalah Abdul Wahab, yang apa nama tu, pakciknya yang menjaga dia setelah ayahandanya Abdul Wahab ni meninggal adalah Abdul Wahid, Abdul Wahub, Abdul Wahub. Lalu Abdul Wahub ini kata kepada Abdul Muttalib, jangan engkau melakukan nazar itu. Tak boleh, kata Abdul Muttalib, aku telah bernazar dan aku kena laksanakan nazar ini. Lalu dikumpul semua penduduk Mekah itu untuk menyatakan nazar ini perlu dilaksanakan dan perlu undi daripada kalangan anak-anak laki-laki dia siapa yang akan disembelih. 12 anak laki-laki ini bersusun, kata orang tu sanggup mati. Itu kita lihat di sini keturunan Ibrahim ini daripada Nabi Ismail ini, semua mereka ini tak gentar untuk mati, tak takut mati. Lalu mereka semua 12 orang ni semua berdiri depan depan Kaabah untuk diundi siapa yang kena sembelih. Lalu tukang undi dia dimasukkan nama-nama itu, ditulis nama-nama semua ni, dimasukkan dalam apa nama tu, bekas kelapa tu, masuk, pilih, lalu tarik, ditarik nama Abdullah bin Abdul Muttalib.
tak setuju kerana Abdullah ini adalah di antara anak yang paling cantik, yang paling handsome, yang paling kata orang gagah Abdullah bin Abdul Muttalib ni ataupun ayahanda kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW ini adalah laki-laki pujaan wanita pada ketika itu. Tiba-tiba nama Abdullah juga dicabut. Cabutan kali kedua pun Abdullah bin Abdul Muttalib juga. Lalu seluruh penduduk Mekah ini bersepakat supaya menghalang Abdul Muttalib daripada meneruskan niat dia itu. Wahai Abdul Muttalib, kita kena cari solusinya macam mana. Aku ada tahu ada seorang dukun, seorang ahli nujum di Madinah, di Yasrib, boleh melihat tentang perkara ini. Lalu Abdul Muttalib cakap, kalau begitu kamu pergilah tanya ada tak solusi yang lain daripada nazar aku ini boleh selesaikan. Lalu mereka ini mewakilkan Abdul Muttalib untuk pergi ke Yasrib, tanya kepada ahli nujum itu ataupun bomoh itu ada tak solusinya. Bila mereka pulang mereka katakan ada. Lalu penduduk Mekah pun suka. Alhamdulillah ada solusinya, tapi dengan syarat boleh diganti dengan 10 ekor unta. Penyembelihan ini boleh diganti dengan 10 ekor unta, tetapi dengan syarat bila diundi naik lagi nama Abdullah, kalau nak ganti dengan 10 lagi ekor unta. Okey. Lepas tu kalau nak ganti pun ganti dengan 10 ekor unta. Setiap undi yang naik nama Abdullah itu, kalau kamu tak nak sembelih Abdullah, kena ganti dengan 10 ekor unta. Sampai 9 kali cabut. 9 kali cabut. Campur dengan cabutan yang pertama dulu. Mana ada 10. 100 ekor unta lah maknanya. Dah 100 ekor unta dah akan disembelih. Kerana nama Abdullah juga naik. Itu yang herannya. Kenapa nama Abdullah juga naik? Lalu undian kali yang ke-10 pada ketika itu ataupun yang ke-11 lah pada dicampurkan pada undi yang pertama, iaitu yang ke-11. Lalu masing-masing berdoa, ya Tuhan, tolonglah gantikan dengan 100 ekor unta. Gantikan Abdullah ini dengan 100 ekor unta ni. Lalu orang yang cabut undi ni pun takut supaya jangan nama Abdullah naik. Cabut, naik 100 ekor unta. Lalu Abdullah bin Abdul Muttalib terlepas daripada nazar ayahandanya itu. Lalu penduduk Makkah pada ketika itu berpesta menyambut kejayaan Abdullah bin Abdul Muttalib kerana berjaya menghindarkan diri daripada nazar ayahandanya Abdul Muttalib dan disembelih 100 ekor unta. Pada ketika itu orang miskin semua dah berkumpul dah. Berdoa, semua berkumpul berdoa supaya dapat mereka makan unta. Lalu pada ketika itu haji, orang-orang haji datang, mereka semua dijamu dengan daging-daging unta. Dia cakap Arab Mekah ni kalau di perdagangan, ya Allah, sombong-sombong mereka ini, tapi mereka berada di tanah air mereka cukup peramah, cukup melayan kita dengan baik. Sehingga selama kita berada di Makkah, dia tanggung kita makan dan minum. Begitulah keadaannya, kegembiraan mereka menyambut kemenangan Abdullah bin Abdul Muttalib ataupun kemenangan ayahanda Nabi SAW. Lalu apabila berlaku, nak ceritakan tentang kita bagaimana Abdullah bin Abdul Muttalib dengan bonda Nabi SAW berkahwin. Mereka dua orang ini adalah putri Quraisy dan putra Quraisy. Dua-duanya adalah putri dan putra Quraisy. Iaitu mereka ini menjadi gilaan. Kalau Abdullah ini gilaan perempuan-perempuan Mekah. Kalau Aminah ini gilaan laki-laki Mekah. Mereka ini setiap kali ada peluang akan datang meminang Aminah. Begitu juga perempuan-perempuan ini setiap kali datang menanya khabar tentang Abdullah. Mereka cukup terpikat dengan Abdullah dan juga Aminah ini. Pada satu ketika Abdul Muttalib menyampaikan hasratnya kepada kepada Abdul Wahhab untuk meminang Aminah. Lalu perempuan-perempuan Mekah ni marah. Kenapa Abdul Muttalib nak kahwin dengan Aminah? Kerana mereka tak pernah nampak Aminah ini ketika selepas Aminah dah besar.
ketika Aminah kecil, mereka bermain-main dengan Aminah. Tetapi ketika Aminah dah usia 12 tahun ke atas, mereka dah tak pernah jumpa Aminah dah. Aminah ni berkurung kat rumah, dah tak, kata orang tu dah menjadi perempuan yang matang, yang remaja, dia tak pernah bergaul dengan penduduk Mekah. Walaupun dengan perempuan-perempuan yang sebaya dengan dia. Lalu ibu kepada perempuan ini beritahu, kalau kau betul-betul tak puas hati, kau pergilah jumpa Aminah sendiri. Kau lihatlah dia. Lalu anak perempuannya pergi jumpa Aminah. Kau tak patut kahwin dengan Abdullah, kata dia. Tetapi bila sampai di rumah Aminah, dia lihat, Masya Allah, ini bukannya manusia, ini adalah malaikat. Rupanya Aminah itu begitu anggun, begitu comel, begitu cantik sekali. Dia cakap, memang patutlah Abdullah untuk Aminah. Maka mereka pun sama-sama reda dengan perkahwinan Abdullah dengan Aminah. Seluruh penduduk Mekah dah tu seluruh penduduk Mekah meraihkan perkahwinan Abdullah dengan Aminah ini dengan besar-besaran. Mereka semua gembira dengan perkahwinan ini. Dan perkahwinan ini adalah perkahwinan yang sangat digalakkan oleh Abdul Muttalib dan juga Abdul Wahab. Sangat dihajati oleh mereka berdua ini dan ditemukan. Rupanya perkahwinan ini adalah perkahwinan untuk melahirkan zuriat nubuwah, kenabian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu jauh cerita kita pada malam ini. InsyaAllah kita akan sambung lagi cerita ini. Mudah-mudahan ada sampai pengorbanan Nabi Ibrahim itu menjadi pengajaran kepada kita semua untuk kita jadikan sebagai suri tauladan yang paling baik. Di mana kalau kita lihat kan, Nabi Ibrahim AS, Nabi Ismail AS dan Nabi kita Nabi Muhammad SAW ada keturunan Nabi-Nabi yang baik-baik. Dan mereka ini tidak pernah mengingkari akan perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Mereka tak pernah mengingkari kita ini macam mana, solat lima waktu kita terjaga ataupun tidak. Satu perintah. Kalau kita lihat Nabi Ibrahim tadi, berapa perintah yang begitu hebat, pengorbanan yang perlu dia baginda lalukan, begitu. Kalau kita bersama dengan perintah-perintah Allah Ta'ala ini, rasanya kita tak sanggup nak buat. Maksudnya kita tak sanggup nak melalui kehebatan dugaan ataupun ujian yang diberikan kepada Nabi Allah Ibrahim AS ini. Okay, untuk itu sama-samalah kita kembali kepada perjuangan Nabi SAW. Mudah-mudahan apa yang kita kongsikan pada malam ini ada manfaatnya. InsyaAllah kita sambung pada minggu hadapan. Kalau dipanjangkan usia, umur, apa yang baik itu datang dari Allah, apa yang kurang adalah di atas kelemahan dan kekurangan Ustaz sendiri. Ustaz mohon kemaafan. Dan mudah-mudahan peristiwa pengorbanan ini dapat kita serapi dalam jiwa kita lah untuk kita menyambut Aidil Adha, untuk kita bersama-sama berkorban binatang ternakan. Ianya adalah sebagai simbol kepada syiar agama kita, insyaAllah. Okay, itu sah kepada moderator kita pada malam ini. Terima kasih diucapkan kepada Al-Fadhil Ustaz atas kesediaan memimpin bacaan Suratul Mulk, bacaan doa dan tadabbur sebentar tadi. Kita telah membincangkan tentang seorang lelaki yang hebat hatinya bertaut kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kisah seorang lelaki yang hatinya bersandar kepada Tuhan dan Allah Subhanahu Wa Taala yang telah dirakamkan di dalam Al-Quran, dan untuk memberitahu kepada kita, yakni umat yang kemudian, bahawasanya ia adalah seorang hamba Allah yang sangat hebat. Lelaki tersebut ialah Nabi Ibrahim AS yang sentiasa berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sifat hamba yang ada nilai yang tinggi di sisi Allah Subhanahu Wa Taala ialah hamba yang hatinya sentiasa bertaut dan berfikir tentang Allah Subhanahu Wa Taala. Setiap tindakan dan langkahnya ada Allah Subhanahu Wa Taala dalam hatinya. Semoga kita mendapat ilmu yang berkah, kefahaman atas apa yang telah dipelajari tadi. Dan saya serahkan semula kepada Ustaz untuk menutup majlis kita pada malam ini dengan
suratul Asr. Silakan Ustaz. Subhanallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua. Waalaikumsalam. Terima kasih.